In the last class, we have learned about the topics as value, and different types of and then developed a guest application. And let's clearly once again revise the topics about math functions. Random values will change into 0 to at the rate 1 at the between them, and math dots will round up to the next largest integer. Next input elements, and next we have another dot value and comparison of a double equal and triple equal and all of like this application. In today's session, we will learn about the topics called array and more DOM manipulations, data structures. Data structures are what are the many more data structures in the arrays and like objects, maps, it's all in JavaScript we will be learning in this session. First of all, let us see about a what is arrays. An array is a data structure that holds an ordered sequence of items, creating an array. Let fruits equal to we will write an array in square brackets separated by a commas. The array will be created by using let fruits is a variable name and there is a collection of elements which are separated by a column written in a square brackets. Accessing elements in array. In an array, we can access the elements by using the indexing. Indexing means the indexing means starting from 0 to n minus 1. N is the size of an array. That index starts from 0 to n minus 1 n minus 1 index. Modifying an array item. How to modify array item? For example, let us take fruits 1 are equal to blueberry. Before it is fruits 1 is banana. We can modify by using fruits index number equal to the value. Console of fruits will get modified one. Finding an array length. To find the array length, we use fruits dot length, which is used to dot length properties to find the number of items in an array. Console of the fruits dot length. Array methods. We have learned about what is indexing, how to create an array, and next we have how to modify an array. Now let us know about array methods. What are the some array methods like to add new items into an array? We use fruits dot push. Push adds elements into the array. Next, to remove elements from the array, last element from the array, we use pop, which will remove the elements, last elements from the array. These are the methods of an array and some accessing functions and modifying functions and to find length of an array. Now let us do this concept practically and learn. Let's open our Visual Studio Code and create a file called array.js. By creating an array.js, we copy the let fruits equal to and next we will print the board by using the indexing of the elements by console log fruits of 0. When we print this, the element which is the first will be printed, that is apple. By typing node array.js, we'll get the output as apple. To access the second element, we use index as 1 and save the file and run same. We'll get banana. Next, for accessing to the third element, we use index 2. That is, index is the number of the element minus 1. That is node.array.js. Here we test the banana is accessed by saving the file, we get the output as Shetty. Next, we will know about the functions called array functions in the JavaScript. To create a function, before we have used onClick function, onClick name, or what is being given in the HTML. To create a function, the function declaration in JavaScript is function, function name, and its parameters. Let us return hello name. It will return the hello name of the person which is being given. Let us execute this function from the script, and we will know about some more the function expression. What is difference between a function declaration expression? Another way to create a function is function expression. Will create a function expression by using the keyword as const greet, which is being assigned the function into a variable and being created is called as function expression. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఏం చేసాం మనం ఫంక్షన్ కాల్ చేసేసి డైరెక్ట్లీ మనం ఇక్కడ చేసాం అదే ఇక్కడ అనుకో ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ మనం కీవర్డ్లో క్రియేట్ చేస్తాం కాన్స్ట్ అని గ్రీట్ అనే కీవర్డ్ గ్రీట్ అనే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేసి దాంట్లో ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ 5 మెథడ్స్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఇంకా అరే యాక్సెసింగ్ అది ఒకటి ఎక్స్క్యూట్ చేసాం ఇంకా ఫైండింగ్ అరే లెంత్ అరే మెథడ్స్ పుష్ పాప్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్
ఒకసారి ఇవన్నీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఒక అరేని మోడిఫై చేద్దాం. ఇక్కడ ఇందాక బనానా ఉన్న దాన్ని మనం బ్లూబెర్రీకి మోడిఫై చేద్దాం. మనం ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాక ఏమవుతుంది, చెర్రీ అని వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ సేవ్ చేసి యాక్సెస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇండెక్స్ 1 ఇస్తే ఒకసారి క్రియేట్ చేసుకుని మళ్ళీ టైప్ చేద్దాం. మనకి ఇక్కడ ఎందుకు బనానా ప్రింట్ అవుతుంది ఎర్రర్ అనుకోవద్దు, అది ఏం లేదు. మనకి ఏం చేసాం, ఫస్ట్ కన్సోల్లో ఎక్కడ ప్రింట్ చేసాం, కన్సోల్లో ఫ్రూట్స్ వల్ల ప్రింట్ చేసాం. కానీ మనం ఎక్కడ మనం ఏరే ఎలిమెంట్ డిఫైన్ చేసాం మార్చింది నెక్స్ట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ బ్లూబెర్రీగా మోడిఫై అవుతుంది. ఒకసారి మొత్తం క్లియర్ చేసి మళ్ళీ కలర్ రన్ చేస్తాం. మనకి బ్లూబెర్రీగా మారింది, పైన బనానా ఎందుకు, ఇదే మనం ఇక్కడ ప్లేస్ యాక్సెస్ చేస్తే మనం ఆల్రెడీ చేశాక ఏమవుతుంది, బ్లూబెర్రీగా మారిపోయింది సెకండ్ టైం నెక్స్ట్. మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు చూస్తే ఏమైంది, బిఫోర్ మనకి ఏముంది, బనానా ఉంది. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనం మోడిఫై చేసేప్పుడు ఏది బ్లూబెర్రీగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా మనం లెంత్ ఫంక్షన్ అలాంటివి కూడా ఒకసారి నేర్చుకుందాం. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్స్ డాట్ లెంత్. ఇంకా మనకి ఏమైంది, రూట్స్ డాట్ లెంత్ ఉంది, పుష్ పాప్ ఈ మెథడ్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ట్రై చేసేసాం. ఇప్పుడు చూడండి లెంత్ ఎంత వచ్చింది, 3. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు లెంత్ 3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం ఏంటి, ఇంకా పుష్ అనే పాప్ అనే ఫంక్షన్స్ నేర్చుకున్నాం. రూట్స్ డాట్ పుష్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ వస్తాం. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం పుష్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కన్సోల్లో ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రూట్స్ ఇక్కడ ఒకసారి క్లియర్ చేసేసుకుందాం. చూస్తే మనకి ఏమైంది, గ్రేప్స్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్స్ డాట్ పాప్ ఆఫ్, ఇప్పుడు పాప్ నొక్కితే ఏమవుతుంది, మనకి లాస్ట్ ఎలిమెంట్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అని రాస్తే ఏమొస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అయిపోయాక లాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు నోడ్ అరే డాట్ చేస్తే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది గ్రేప్స్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఉంది, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రిమూవ్ చేసాక మనకి అది డిలీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రెండు ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ ఇవి కూడా చేసి చూద్దాం. ఫంక్షన్ అని ఒక కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ గ్రీట్ ఆఫ్ నేమ్ తీసుకుంటే కన్సోల్ లాగ్ ఆఫ్ గ్రీట్ ఆఫ్ అలైస్ అనేది ఇక్కడ పారామీటర్ గా నేమ్ కి పాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది, రిటర్న్ హలో ఇక్కడ మనం యాక్షన్ చేసింది. మనకి ఇందాక మనం ప్రీవియస్ ఏం చెప్పుకున్నాం, బ్లాక్ స్లాష్ అనేది మన తర్వాత చాలా ఉపయోగపడుతుంది కేఎస్ లో అని చెప్పాం కదా. ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ స్లాష్ సింబల్ ఇదే. ఇప్పుడు బ్లాక్ స్లాష్ ఉపయోగించిన డాలర్ ఆఫ్ నేమ్ అని రాశాను. ఇక్కడ డాలర్ ఆఫ్ నేమ్ అని రాసాక ఏమైంది, బ్లాక్ స్లాష్ ఉపయోగించినప్పుడు డాలర్ అని రాస్తే మనం ఇక్కడ ఉన్న పారామీటర్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రిటర్న్ హలో అలైస్ అని ప్రింట్ అయింది.
ఇక్కడ హలో ఎల్ఐసి చేసి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకట్ అన్న నేమ్ పెడతాం. ఏమవుతుంది? హలో వెంకట్ అని ప్రింట్ అయింది చూడండి అవుట్పుట్ కింద. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇది కూడా నేర్చుకుందాం. ఇలా కూడా ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చేసినా మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఫంక్షన్ వన్ డాట్ జేఎస్ అని ఫంక్షన్స్ డాట్ జేఎస్. ఇక్కడ మనం ఇది పేస్ట్ చేసుకుని రన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం, మనం ఒక వేరియబుల్లోకి ఆ ఫంక్షన్ అసైన్ చేసి దాన్ని కాల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నోట్ ఫంక్షన్స్ పక్కన వన్ డాట్ ఫంక్షన్స్ డాట్ జేఎస్ అని క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది హలో బాబ్ అని సేమ్ రెండు ఒకేలాగా పనిచేస్తాయి. కానీ ఏంటి, దీని ఒక వేరియబుల్లోకి అసైన్ చేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ చేసి మనం ఇక్కడే చేసేసుకున్నాం. మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తే ఏమున్నాయి, మోర్ డౌన్ బౌండ్ ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ ఇంకా మనం ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ డైరెక్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ అలా రాసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ డాట్ క్రియేట్ మనం జేఎస్లో హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, డైనమిక్గా హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో మనం కొన్ని అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు వికీపీడియా ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు అదే రిపీట్గా ఒక ఫర్ లూప్లో వేసి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ మళ్ళీ సేమ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ప్రతిసారి హెచ్టిఎంఎల్ పారాగ్రాఫ్ క్రియేట్ చేసి సెంటెన్స్ రాయకుండా మనం ఆల్రెడీ ఉన్న జేఎస్ఓన్ డేటాని ఇంకా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మనం ఎల్లో కొద్ది వస్తుంటే జేఎస్ఎన్ డేటా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ అలాంటి వాటికి ఏం చేస్తాం, డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పీ అంటే ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తాం. దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి ఏంటి, అక్కడ పీ అనే ఎలిమెంట్ ప్రతిసారికి ఏదైతే డేటా మారుతూ ఉంటుంది. అది జేఎస్1 ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకుని మనం అక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది ఒక ఫీచర్ కానీ ఇప్పుడు అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. అసలు జస్ట్ అసలు ఏమేంటో ఏ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ మనకి క్రియేటింగ్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ఇన్ జేఎస్ మనం చేసేది. లైక్ పారాగ్రాఫ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు పీ. ఇక్కడ పీ అంటే ఏంటి, పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. పారాగ్రాఫ్ డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఈక్వల్ దిస్ ఈస్ డైనమికల్లీ క్రియేటెడ్ పారాగ్రాఫ్. ఇక్కడ మనం ఏం రాసాం, డైనమిక్గా క్రియేట్ అయిన పారాగ్రాఫ్ అనే టెక్స్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఏంటి ఇది మొత్తం మనం జేఎస్లో చేస్తాం హెచ్టిఎంఎల్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అపెండింగ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం క్రియేట్ చేసేసాం, కానీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్కి ఎలా అపెండ్ అవుతుంది, ఇప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ అపెండ్ చేయండి ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ అని పెట్టాం. ఇప్పుడు ఏమైంది అక్కడ, డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, మనం ఫస్ట్ నేర్చుకునేది మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఏది రాసినా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ఎంట్రీ పాయింట్ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు మనం హెచ్టిఎంఎల్ కూడా బేసిక్ ఏం రాస్తాం, బాడీ రాస్తాం. ఆ బాడీలో అపెండ్ ఏం చేయాలి, దాంట్లోకి అపెండ్ చేయాలంటే యాడింగ్. యాడింగ్ అని పారాగ్రాఫ్ అక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసింది, అక్కడ యాడ్ అవ్వాలని రాస్తాం. యాడింగ్ టు ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంటైనర్. ఆల్రెడీ ఒక డివ్ కంటైనర్ క్రియేట్ చేసాం అనుకుంటే ఆ డివ్ లో ఇవన్నీ మనం కాన్సెప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫుల్ ఒక అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఇవన్నీ నేర్చుకున్నామని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూసుకుని దానికి ముందు అసలు ఏంటి, అపెండింగ్ టు హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ డాక్యుమెంట్ డాట్ అపెండ్ చేయండి ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్లో ఉంది. ఆ కంటైనర్లోకి అపెండ్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు కంటైనర్ డాట్ అపెండ్ చేయాలి అంటే కంటైనర్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ కంటైనర్ని అక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ చేశాక అంటే ఒక ఐడితో మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకుందాం దాన్ని కంటైనర్ని. దాంట్లోకి అపెండ్ చేయండి అంటే కంటైనర్ డాట్ అపెండ్ చేయండి ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ డిబ్లోకి పారాగ్రాఫ్ అపెండ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు చూసే కాన్సెప్ట్ ప్రొవైడింగ్ క్లాస్ నేమ్ డైనమికల్లీ. క్లాస్ నేమ్స్ అనేది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిఎస్ఎస్ ఉంది, సిఎస్ఎస్ ఒక చోట ఏమవ్వాలి, అది ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఒకటి స్మాల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది, అక్కడ క్లిక్ చేయగానే బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వాలి. అలాగే మళ్ళీ రిమూవ్ అని ఉంటుంది, రిమూవ్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు అది ఆ బ్లూ కలర్ నుంచి బ్లాక్ కలర్ రిటర్న్ అవ్వాలి. ఇది డైనమిక్గా చేయడానికి సిఎస్ఎస్ని కావాల్సినప్పుడు తీసుకున్నాక అక్కర్లేనప్పుడు తీసేయడానికి క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అనేది క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ అనేది వాడతాం. ఆ పారాగ్రాఫ్కి క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది, యాడ్ అవుతుంది. రిమూవ్ చేయాలంటే క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇందాక వరకు ఏం చేసాం, ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ మనం ఏం చేసాం, డైరెక్ట్ మనం ఏం చేసాం ఇక్కడ ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ని అప్పుడు ఏం చేసాం, ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ ఆన్ క్లిక్ అని అక్కడ రాసేసుకొని ఆ ఫంక్షన్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకొని చేసేసాం. అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ the let బటన్ ఎలిమెంట్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఒక బటన్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, చేంజ్ హెడ్డింగ్. ఆ బటన్ మనం టెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు చేంజ్ హెడ్డింగ్ అనేది క్లిక్ చేయడానికి అక్కడ టెస్ట్ ఉంది కదా, అక్కడ టెస్ట్ చేంజ్ హెడ్డింగ్ అని పెట్టాం. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి మై కంటైనర్. ఆ కంటైనర్ మనం యాక్సెస్ చేసుకున్న కంటైనర్లోకి
డాట్ అపెండ్ చేయండి ది బటన్ ఎలిమెంట్. అపెండ్ చేసుకున్నాం ఆ బటన్ని మనం అక్కడ తెచ్చుకున్న డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ మై కంటైనర్ ఉంది. మై కంటైనర్ డివ్ అక్కడ క్రియేట్ చేస్తే ఆ డివ్లోకి బటన్ యాడ్ చేయడానికి ఏం చేసాం, గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఇక్కడ మనం ఇలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. ఇప్పుడు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ కంటైనర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే డైరెక్ట్ ఇలా ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ మై కంటైనర్ అన్న పనిచేస్తుంది. డాట్ అపెండ్ చేయాలి బటన్ బటన్ అయింది. ఇందాక వరకు ఏం చేస్తాం మనం అసలు ఇక్కడ అక్కడే ఫంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుని అక్కడే వాడేసుకుని ఇక్కడ తెచ్చుకుని ఫంక్షన్ ఆన్ క్లిక్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసుకుని వాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, బటన్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఇక్కడ బటన్ ఎలిమెంట్ డాట్ ఆన్ క్లిక్. బటన్ ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం డైనమిక్ గా మనం జావాస్క్రిప్ట్ లో, దానికి డాట్ ఆన్ క్లిక్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక దీనికి క్రియేట్ అయిన ఎలిమెంట్ డాట్ ఆన్ క్లిక్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ అవ్వాలి. కన్సోల్లో ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అనేది కన్సోల్లో ప్రింట్ అవ్వాలి మనకి. అప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ డైరీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక వరకు ఏం చేసాం, హెచ్టిఎంఎల్ ఆన్ క్లిక్ ఫంక్షన్ రాసేసుకుని డైరెక్ట్ చేసాం. అదే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్లో ఏం చేయాలి, బటన్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ అయ్యాక డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ మనం ఇక్కడ ఇలా రాసుకుని అక్కడ యాక్సెస్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచే జావాస్క్రిప్ట్లో క్రియేట్ అయిన బటన్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకున్నాం ఫంక్షన్ కింద. నెక్స్ట్ ప్రొవైడింగ్ క్లాస్ నేమ్స్ డైనమికల్. ఇందాక చెప్పాను కదా మనం క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ ఎలా వాడాలి. ఇది మనం క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ ఎలా ఆడతాం చూడండి. ఆన్ క్లిక్ అయినప్పుడు ఏం కావాలనుకున్నాం, హెచ్1 డాట్ టెక్స్ట్ అనే 4.1 టెక్నాలజీస్కి హెడ్డింగ్ సిఎస్ఎస్. హెడ్డింగ్ ఏముంది, బ్లూ కలర్. ఈ బ్లూ కలర్, ఈ ఫాంట్ ఫ్యామిలీ, ఈ ఫాంట్ సైజ్, ఈ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఇవన్నీ యాడ్ అయిపోవాలి మనకి ఆ ఎలిమెంట్కి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 4.1 టెక్నాలజీస్కి బ్లూ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇది మనం ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ రిమూవింగ్ క్లాస్ నేమ్స్ డైనమిక్ ఓన్లీ. అంటే ఏం చేసాం, ఇలా క్లాస్ లిస్ట్ డాట్ యాడ్ రిమూవ్ అని ఇక్కడ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ రిమూవ్ చేయాలనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఆ రిమూవ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఇంకో బటన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం, రిమూవ్ బటన్ అని, రిమూవ్ స్టైల్స్ బటన్ ఎలిమెంట్. దానిలో కాంటెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కంటెంట్ నేమ్ పెట్టుకుని టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఫస్ట్ క్లాస్ మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇప్పటివరకు వాడుతూనే ఉంటుంది దాంట్లో. రిమూవ్ స్టైల్స్ అని పెట్టుకుని ఏం చేసాం, ఇక్కడ రిమూవ్ స్టైల్స్ అని వస్తే ఇప్పుడు ఆ రిమూవ్ స్టైల్ అయిపోతే అక్కడ స్టైల్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం చేసాం, ఆ ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుని రిమూవ్ స్టైల్ అక్కడ ఆన్ క్లిక్ మనం ఇందాక నేర్చుకున్నట్టు ఫంక్షన్గా ఇప్పుడు యాడింగ్ ఈవెంట్ వచ్చేసి డైనమిక్గా క్రియేట్ చేసి మనం యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసాం, సేమ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ డిపెండ్ చేసేసుకొని దానికి డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఈక్వల్ ఫంక్షన్ హెచ్వన్గా స్లాష్. ఇది ఇప్పుడు రిమూవ్ బటన్ మీద క్లిక్ అవుతుంది, ఈ సిఎస్ఎస్ అంతా అప్లై అయింది, రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. ఏం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్, డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటివి, అరేస్ డేటా స్ట్రక్చర్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ క్లాస్లో మనం. అరేస్ అంటే ఏంటి, దాన్ని మోడిఫై ఎలా చేయాలి, యాక్సెసింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అరే మెథడ్స్ ఏంటి, పుష్ ఏంటి, పాప్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి, నెక్స్ట్ క్రియేటింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్, క్రియేట్ ఎలిమెంట్ ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ దాన్ని అపెండ్ అపెండ్ చేసుకుని మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్లోకి ఎలా డిస్ప్లే తెచ్చుకోవాలి, అపెండింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంటైనర్, ప్రొవైడింగ్ క్లాస్ లిస్ట్ డైనమిక్గా అంటే సిఎస్ఎస్ డైనమిక్ యాడ్ చేయడం రిమూవ్ చేయడం నేర్చుకున్నాం. తర్వాత యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్స్కి, యాడ్ ఈవెంట్ లిజనర్స్ అంటే ఏమి, ఆన్ క్లిక్ ఫంక్షన్ని డైనమిక్గా అలా యాడ్ చేయాలి. దాన్ని ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం, క్లాస్ లిస్ట్ని యాడ్ చేయడం రిమూవ్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, దీంతో ఒక స్మాల్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ చిన్న అసలు ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీద చిన్న అప్లికేషన్ చేద్దాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకు నేర్చుకుంది, డైనమిక్ యాడింగ్ రిమూవింగ్ ఇది కదా. ఫైల్ ఏం నేమ్ పెట్టుకుందాం, యాడ్ డాట్ ఫస్ట్ మనం యాడ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. యాడ్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, దానికి ఇంకోటి యాడ్ డాట్ సిఎస్ఎస్, దానికి యాడ్ డాట్ జేఎస్. మనం ఇక్కడ జేఎస్లో అన్ని చేస్తాం, హెచ్టిఎంఎల్లో చేయాల్సిన క్రియేషన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ జేఎస్లో నేర్చేస్తాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కొన్ని కాపీ చేసుకుంది, యాడ్ హెచ్టిఎంఎల్ ఒక టైటిల్ ఒకటి, డైనమిక్ యాడ్ ఎలిమెంట్, హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ సేవ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ యాడ్ డాట్ సిఎస్ఎస్లోకి వెళ్ళి మనం హెడ్డింగ్ అనేది ఒకటి చేసుకున్నాం. ఒకసారి యాడ్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఏంటి, మనం జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ కూడా ఒకసారి యాడ్ చేసుకున్నాం.
ఫస్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ ఏం చేసాం లైక్ హెచ్1 ఎలిమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం వెబ్ టెక్నాలజీస్ అనేది HTML కాంటెక్స్ట్లో. దాన్ని ఏం చేసాం జస్ట్ కంటైనర్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పి ఇక్కడ మై కంటైనర్ HTMLలో మై కంటైనర్ని మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్. దాని తర్వాత ఏం చేసాం కంటైనర్ ఎలిమెంట్లోకి హెచ్1 ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేసాం అపెండ్ చేసుకున్నాం. అపెండ్ అంటే ఏంటి యాడింగ్. నెక్స్ట్ బటన్ ఎలిమెంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దానికి ఏం పెట్టాం టెక్స్ట్ కంటైనర్ మనకి అక్కడ డిస్ప్లే కంటెంట్ హెడ్డింగ్ చేంజ్ హెడ్డింగ్ అండ్ యాడింగ్ స్టైల్స్ అని పెట్టాం. దాన్ని అపెండ్ చేసినాం దేంట్లోకి కంటైనర్లోకి మళ్ళీ ఈ కంటైనర్లోకి అవన్నీ అపెండ్ అయిపోతాయి డిబ్లో మనకి ఇవన్నీ డైనమిక్గా పేజ్లో విజిబుల్ అవుతాయి ఇక్కడ అవన్నీ. నెక్స్ట్ దీని కాంక్రీట్ ఫంక్షన్ ఏమని ఇచ్చాం hn.text ఇప్పుడు ఇక్కడ మాల్ టెక్స్ట్ ఏముంది వెబ్ టెక్నాలజీస్ ఒకవేళ క్లిక్ చేయగా నాన్ క్లిక్ అయితే ఏమవుతుంది 4.4 టెక్నాలజీస్గా మారి మనకు అక్కడ టెక్స్ట్ h1.element క్లాస్ డాట్ యాడ్ హెడ్డింగ్ హెడ్డింగ్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. హెడ్డింగ్ సిఎస్ఎస్లో ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ క్యావియట్లోకి మారాలి ఫాంట్ సైజ్ 40 పిక్సెల్స్ అలా. నెక్స్ట్ మనకి లెట్ రిమూవ్ స్టైల్ బటన్స్ డాక్యుమెంట్ డాట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ డాట్ బటన్ రిమూవ్ స్టైల్ ఎలిమెంట్స్ డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెస్ట్ అని ఇక్కడ రిమూవ్ బటన్ ఒకటి ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం డాక్యుమెంట్ డాట్ ఇక్కడ రిమూవ్ స్టైల్ డాట్ ఆన్ క్లిక్ ఏం చేసాం h1.element డాట్ క్లాస్ టెస్ట్ డాట్ రిమూవ్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేయడానికి పెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా HTML ఫైల్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసేసుకుందాం. హెడ్ లింక్ స్టైల్ షీట్ HRF ఈక్వల్ టు మనకి ఏముంది యాడ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. స్క్రిప్ట్ ఎస్ఆర్సి ఈక్వల్ టు యాడ్ డాట్ జేఎస్ అని చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది మొత్తాన్ని మనం ఒకసారి ఎక్స్పోర్ట్ చేసి చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ రాసాం కదా ఈ కోడ్ ఇక్కడ వరకు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది యాడ్ డాట్ చేసాం మొత్తం ఫైల్ పెట్టినాం యాడ్ డాట్ వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అందరికి ఇప్పుడు యాడ్ డాట్ చేసేసి మనం ఇక్కడ జేఎస్కి అలా లింక్ ఎక్కడా లింక్ చేయలేదు కానీ ఎలా యాడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లింక్ రెల్ ఈక్వల్ స్టైల్ షీట్ ఈక్వల్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ డాట్ యాడ్ సిఎస్ఎస్ అని రాసాం కదా ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇది ఇక్కడ జేఎస్ ఫైల్ కూడా ఇక్కడ లింక్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఇంకటి లింక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ జేఎస్లో కూడా ఇది యాక్సెస్ అయిపోతుంది. అది కంటైనర్గా యాక్సెప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఒకసారి క్లియర్ చేద్దామనే ఇప్పుడు మన యాడ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ కూడా ఇక్కడ ఎలా వాడుతుందో ఒకసారి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. జావాస్క్రిప్ట్ ఫైల్లో మనకి ఏంటి యాడ్ డాట్ HTML ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి మన వెబ్ టెక్నాలజీస్ అని ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఏం నొక్కాలి చేంజ్ స్టైల్స్ అండ్ యాడింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అది 4.4 టెక్నాలజీస్ బ్లూ కలర్లోకి మారిపోయింది. ఇప్పుడు రిమూవ్ స్టైల్స్ చేస్తే ఏమవ్వాలి అది 4.4 టెక్నాలజీస్ అని ఉంది మనకి రిమూవ్ స్టైల్ అయిపోతుంది. అదే చేంజ్ యాడింగ్ అండ్ స్టైల్స్ అంటే ఇది రిమూవ్ స్టైల్స్ అంటే ఇలా స్టైలింగ్ రిమూవ్ అయిపోతుంది దీనికి. టెక్స్ట్ కంటెంట్ మనం మార్చాలని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి యాడ్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం రిమూవ్ స్టైల్స్ అని కొట్టాం. అదే కాకుండా మనం ఇక్కడ చేంజ్ ఇక్కడ బటన్ ఎలిమెంట్కి టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఎలా చేంజ్ చేసామో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి HTML వెబ్ టెక్నాలజీస్ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి 4.0 టెక్నాలజీస్ అని ఉంది. ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు కావాలంటే వెబ్ టెక్నాలజీస్ని కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేసుకుని టెక్స్ట్ కంటెంట్ని ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ అవ్వగానే మనకి రిమూవ్ స్టైల్స్ అది కూడా యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి బ్యాక్ అది వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేసాం 4.0 టెక్నాలజీ వచ్చింది కాబట్టి మనం అలా పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ h1.element డాట్ టెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు వెబ్ టెక్నాలజీస్ పైన ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వెబ్ టెక్నాలజీస్ వస్తుంది. అది రిమూవ్ అయినప్పుడు అది పోతుంది. హలో అప్పుడు వెబ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేస్తుంది. ఒకసారి ఇది కూడా ఎక్స్క్యూట్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసినప్పుడు యాడ్ అవుతుంది రిమూవ్ చేస్తే వెబ్ టెక్నాలజీ వచ్చేస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనకి
ఈ క్లాస్ రూమ్ నేర్చుకున్న డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ అసలు ఎర్రే అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్లో ఆ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసిన యాక్సెసింగ్, ఎర్రే లెంత్, పుష్, పాప్, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, డిక్లరేషన్ ఫంక్షన్స్కి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెషన్కి మనం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ తేడా ఏంటి నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ అపెండ్ చేంజ్, రిమూవ్ క్లాస్, రిమూవ్ క్లాస్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అంటే సిఎస్ఎస్ క్లాసెస్ డాట్ రిమూవ్, క్లాసెస్ డాట్ యాడ్. ఇంకా ఇప్పుడు అపెండ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలి, అదేం చేస్తుంది ఉన్న టెక్స్ట్ రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేయగలదు. నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ తర్వాత మనం నేర్చుకుంది ఏంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు అది అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. 5 కాన్సెప్ట్స్ ఏమేమి నేర్చుకున్నాం వాటి గురించి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం. ఈ క్లాస్కి దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.